یہ تو اسرائیل ہے، ملک الموت ہے، آج تک اس نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے، یہ تو وہ ہے جس نے کوٹھیوں کو ویران کر دیا، یہ تو وہ ہے جو بنگلوں کو برباد کر دے، یہ تو وہ ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم قاری حنیف ملتانی صاحب کا یہ بیان سنیں گے جس کا عنوان ہے موت کی تکلیف۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جسم سے روح کیسے نکالتے ہیں اور کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو دوستو بیان کو پورا سنیں، اور چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیے چلتے اپنے بیان کی طرف۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے تمام چیزوں کی اطلاع کی، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام چیزوں سے خبردار فرمایا۔ فرمایا لوگوں، ایک وقت ایسا آئے گا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میری امت پہ ایک وقت ایسا آ جائے گا، شام کو مومن ہوگا، ایماندار ہوگا، صبح کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ یہاں تک ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، 1 منٹ پہلے آدمی کامل ایماندار ہوگا، 2 منٹ کے بعد اگر موت آئی تو پلے ایمان کی رکھتی نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، سیاتی علی الناس زمان، میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا رسمہ، نئی لوگوں میں اسلام رہے گا مگر رسم اس کی، لا یبقى من القرآن الا اسمہ، نئی لوگوں میں قرآن باقی رہے گا مگر نام اس کا۔ بجائے اس کی کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے وابستہ ہوتے، حضور کی شریعت سے تابعدار ہوتے، قرآن و سنت کی غلامی کرتے، اپنی مرضیات کو دین اسلام کے سامنے جھکا دیتے، اور دین کا نام لے کر، نبی کا نام لے کر ڈھول تماشے بھنگڑے ڈالنا، ناچ کرنا، باجے بجانا، خدا کی قسم یہودیوں کی فطرت ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تقریباً 125 سال تک حضور کے بعد تک زندہ رہے۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں کبھی مدینہ منورہ میں جلوس نہیں نکلا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 برس حکومت فرمائی، 12 ربیع الاول 3 دفعہ آیا، مدینہ پاک میں ایک دن بھی جلوس نہیں نکلا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 برس تک حکومت فرمائی، 12 مرتبہ ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی، فاروق اعظم نے مدینے کی گلیوں میں ایک دن بھی جلوس نہیں نکالا۔ سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 10.5 برس تک حکومت فرمائی، ایک دن بھی حضرت عثمان غنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جلوس نہ نکالا۔ 7.5 برس تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت فرمائی، انہوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اب نبی کا خاندان ہونے کے باوجود کبھی جلوس نہیں نکالا۔ سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حسن بھی کافی عمر تک زندہ رہے، 62 ہجری تک زندہ رہے، انہوں نے ساری عمر میں کبھی اپنے نانا کا جلوس نہیں نکالا۔ طلحہ زبیر حضرت خالد تمام کے تمام صحابہ کرام، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، مگر کبھی بھی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوس نہیں نکالا، اور 5-4 برس پہلے یہاں بھی نہیں نکلتا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اب سے 10 برس پہلے جو لوگ مر گئے وہ کافر تھے،
निकाला। आओ कुरान मजीद उठाओ, 19वां सिपारा, पहला रुकू है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औसे कौसर पे मकाम महमूद पे तशरीफ फरमा होंगे। उम्मत आएगी, लोग आएंगे और फरिश्ते उनको गुरज मार मार कर वापस करेंगे। हुजूर फरमाएंगे आने तो मेरे उम्मती मालूम होते हैं। फरिश्ते अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, इन लोगों ने आपके उठ जाने के बाद ही, आपकी वफात के बाद ही ऐसी ऐसी बिदात फैलाई, इतना शिरक फैलाया, इतनी दीन से बगावत की, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर सुरख हो जाएगा। फरमाया वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ओ मेरे परवरदिगार आलम, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे कुरान का मजाक उड़ाया, जिन्होंने दीन का तमस्खुर उड़ाया, जिन्होंने इस्लाम की बेइज्जती की, जिन्होंने तौहीन की। वकज़ालिका जअलना लिकुल्ली नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन। ये मेरे दुश्मन है जैसे पहले नबियों के दुश्मन हुआ करते थे। अंदाजा लगा, जिसको नबी अपना दुश्मन बताते उसके लिए ठिकाना कहाँ है। आज ताबेदारी करने वाले लोग उठ गए, आज गुलामी करने वाले लोग उठ गए, आज एक एक सुन्नत पे अमल करने वाले लोग उठ गए। मजबूर है, लोग कहते हैं कि अमल करना बड़ा मुश्किल हो गया, इसलिए कहते हैं निराला मोहब्बत का दस्तूर देखा, निराला मोहब्बत, निराला मोहब्बत का दस्तूर देखा, वफा करने वालों को मजबूर देखा। अच्छी गुलामी है, अच्छी ताबेदारी हो रही है, जिस बात को मिटाने के लिए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खाए, आज मुसलमान उसी को जिंदा कर रहे हैं। काश मदीना मुनव्वरा होता और सहाबा किराम में से कोई जिंदा होता, फिर गले काट कर फेंकता और पूछता कि तुम परले दर्जे के मुनाफिक हो, तुमने दीन को छोड़ा, शैतानियत को फरोग दिया। सूरत लुकमान में मौजूद है, वमिनन नासि मन यश्तरी लहुल हदीस लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह। तमाम चीजें वो लोगों ने ऐसी बना ली, दीन छोड़ा, तमाशा इख्तियार किया, नबी की सुन्नत छोड़ी, ढोल डपड़े बजाए। हुजूर की वफात का दिन, खुदा की कसम, इश्क वाला आदमी लुकमा नहीं निगल सकता। तुझे क्या मालूम, तेरा बच्चा अगर फौत हो गया, माँ आज तक याद करके रोती है, मेरा बच्चा यूं बोला करता था, मेरा बच्चा यूं खेला करता था। और बच्चे की मौत का सदमा माँ को मालूम है, भाई की मौत का सदमा बहन को मालूम है, खामिन की मौत का सदमा औरत को मालूम है। और जरा उस जवान से पूछो जिसका सगा भाई जनाजा उठता देखा हमने और तुमने, रिश्तेदारों के जनाजे देखे, किसी ने बेटे की मौत का सदमा उठाया, किसी ने भाई की मौत का सदमा उठाया, किसी ने बाप की मौत का सदमा उठाया, किसी ने घरवाली और बेगम की मौत का सदमा उठाया। खुदा की कसम, बिलाल की कब्र से जाके पूछो जिसने काली कमली वाले का जनाजा देखा। अल्लाह अकबर। हज़रत सुहैल से जाके पूछो, अबू बकीया से जाके मालूम करो उस दिन तेरी क्या हालत बनी थी। जिन्होंने हुजूर के लिए पसलियां तोड़वा दी, जिन्होंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होकर के एक एक महीना दरख्तों के पत्ते चबाए,
مدینہ منورہ ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے ہوشی ہے، نماز کا وقت ہے، حجرے مبارک کے چاروں طرف دیوانے کھڑے ہیں، اندر سے اطلاع ملی بے ہوشی ہے، نماز میں نہیں تشریف لا سکتے، خدا کی قسم بلال نے ٹکر ماری اور کہنے لگا لم تلدنی امی، اے میری اماں مجھے جنم نہ دیتی تو اچھا تھا، میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا، یہ صدمہ کیسے اٹھاؤں گا۔ ابو ہریرہ کو دیکھا بے ہوش پڑا ہے، اور کسی نے پوچھا ابو ہریرہ تو 8 دن کی بھوک کیسے کاٹ لیتا ہے، تو کئی دن کی پیاس کیسے کاٹ لیتا ہے؟ کہتا ہے میں اپنے آقا کا چہرہ انور ذرا تار کے دیکھتا ہوں، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تکلیف تو ان حضرات کو ہوئی، زنیرہ کو صدمہ پہنچا، جس نے حضور کی وجہ سے دونوں آنکھیں نکلوائی، لبینہ کو دکھ پہنچا، جس کا مکے کے بازار میں کھڑی کر کے چمڑا ادھیڑ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آج مدینے کے یتیم رو رہے ہیں، ہمارا وارث کون بنے گا؟ آج مدینے کی بیوہ رو رہی ہے، ہمارا وارث کون بنے گا؟ آج مدینے کے غریب رو رہے ہیں، کون ہمارا ٹھکانہ بنے گا؟ سارے مدینے میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، پھیل گئی خبر، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بے ہوشی ہے، شاید آخری وقت ہے، چاروں طرف دیوانے رو رہے ہیں، عورتیں بے ہوش پڑی ہیں، مرد بے ہوش پڑے ہیں، خدا کی قسم ایک عورت نے 4 رشتے دار ایک دن میں کٹوا دیے، اور حضور کا دامن پکڑ کے کہتی ہے میرے آقا آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے۔ سبحان اللہ۔ چاروں طرف دیوانے ہیں، مجبور بعض لوگ کھڑے ہیں، غریب ہیں، جنہوں نے عشق کا مرکز مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو بنا لیا تھا۔ کوئی کہتا بے زبانی ترجمانی شوق بے حد ہوتا ہو، ورنہ پیش یار کا ماتی ہے تقریر کہیں، اور گرا کر 4 آنسو حال دل تب ان سے کہہ دینا، دیا مجھ کو صبح کا کام چشمے خوفشاں تو نے، کیا کروں میں، کہاں جاؤں؟ فاروق اعظم جیسا تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، جس نے یوں کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ تشریف لائے، صحابہ کرام کو بلوایا، فرمایا لوگوں میری تمہاری شاید آخری ملاقات ہو، میری بات سن لو۔ فرمایا صلاۃ الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، او ما ملکت ایمانکم، غلاموں کا ملازموں کا خیال کرنا۔ فرمایا لوگوں یہ اللہ کی قرآن کریم میں مدنی کریم کی تمہارے پاس جائیداد ہے، قیامت میں امانت تم سے واپس لے لوں گا۔ صحابہ حیران ہے کہ بنے گا کیا، ہوگا کیا؟ ارے بلال، ابو ہریرہ، سہیل اور ابو ذر غفاری تو الگ رہے، کھجور کی جس لکڑی کو کمر کا سہارا دے کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جب چھوڑ دیا منبر بنایا، تمام کتابیں شاہد ہے کہ کھجور کا تنا تڑپنے لگا، رونے لگا، بلبلانے لگا۔ حضور نے اٹھ کر سینے سے لگا کے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا زندگی میں ہی جدائی ہو گئی، لکڑی کو دکھ ہوا، صحابہ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا۔
اللہ جانور روئے، پرندے روئے، اور میں آج بھی کہتا ہوں نیک آدمی کی موت پر زمین روتی ہے، اور میرے پروردگار مجھ پہ سجدے کرنے والا کہاں گیا؟ مسجدیں روتی ہیں، اور میرے پروردگار فلاں آدمی جس کی وجہ سے مسجد اتنی آباد تھی آج بھی رونق پڑی ہے اٹھ کے چلا گیا۔ وہ زمین یاد کر کے روتی ہے جہاں سجدے میں آنسو بہاتا ہے، الہی وہ رونے والا کہاں گیا؟ آسمان روتا ہے، سمندر کی مچھلیاں روتی ہیں، جنگل کے پرندے نیک آدمی کو روتے ہیں۔ ارے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات پر کون نہیں رویا ہوگا؟ مدینے کی عورتیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے کی اتنی قدر کی، 100 سال تک حضور کے پسینے کو عطر کی شیشی میں رکھا۔ تم سے آج قرآن نہیں سنبھالا جاتا، نبی کی سنت میں بے ایمانی کی، قرآن مجید کو ٹھکرا کر اور طرح طرح کی بدماشیاں پھیلا کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ آخری وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے ہوشی ہو کے جاتی ہے، پریشانی ہے، صحابہ روتے ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جگر پھٹا جاتا ہے، میرے ابا یہ حالت کیا بنی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوچ رہی ہیں، کبھی آسمان کو دیکھتی ہیں، کبھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتی ہیں، اور میرے پروردگار اب کیا بنے گا؟ وہ ایسا صدیقہ جس نے 3 مہینے تک 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھا کے گزار لیے، 3 مہینے ایک کھجور کے دانے پہ گزارا کر لیا۔ وہ فاطمہ الزہرا جس نے اپنے ابا کے ساتھ 8 دن کے پھانسی کاٹے، آج پریشان بیٹھی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، هل ادخلوک فی البیت، کیا مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ اٹھی، اور دیہاتی گوار کہی گئے تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، میرے ابا بے ہوش ہے، میرا جگر پھٹا جاتا ہے، تو اجازتوں میں پڑا ہوا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ہی واقع ہوا، جواب سن لیا، فرمایا لخت جگر اور نور نظر اس کو دیہاتی کہتی ہو، اسے گنوار بتاتی ہو، اس کو دیہات کا باشندہ کہتی ہو، یہ تو اسرائیل ہے، ملک الموت ہے، آج تک اس نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے، یہ تو وہ ہے جس نے کوٹھیوں کو ویران کر دیا، یہ تو وہ ہے جو بنگلوں کو برباد کر دے، یہ تو وہ ہے جو عورتوں کے سہاگ کو سیکنڈ میں اجاڑ کے رکھ دے۔ اجازت ہوئی، تشریف لے آئے، اللہ پاک کی طرف سے سلام پہنچایا، فوراً جبریل امین آ گئے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، کملی والے جنت کے کون سے حصے میں آپ کا مزار بنایا جائے؟ توجہ کرنا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھ، وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، نبی کی قربانی دیکھ، نبی تجھے کس وقت یاد کرتا ہے، اور تو اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر کے بھی دیکھ تو نے نبی کو کس طرح یاد کیا۔
जिस हिस्से में बनाया जाए, फरमाया क्या बना कर खुल्द में मेरा मज़ार, उम्मते आती भी हो जाएगी बेकरार। ओ जिब्रील, मेरा मज़ार तो तुम जन्नत में बना दोगे, बिलाल का क्या बनेगा, अल्लाह, सुहैल का क्या बनेगा, सलमान फारसी का क्या बनेगा, ज़ैद बिन हारिस का क्या होगा, जिन्होंने आंखें निकलवाई, जिनका मेरी वजह से सारा चमड़ा जला दिया गया, इनका क्या बनेगा। किस तरह से क्यों कर गवारा करूं, उम्मते आती को क्यों कर छोड़ दूं, यहाँ जमीन पे बनाओ, कम से कम कब्र को देखकर अपने दिल को तस्कीन तो दिया करेंगे। अल्लाह। नबी ने आखिरी वक्त में भी वफादारी का कितना बड़ा उम्मत को सबूत दिया है। हज़रत इस्राइल ने फिर इजाजत चाही, इजाजत मिल गई, आप अपना काम करें। काम करते करते अभी घुटनों मुबारक के करीब पहुंचा, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल तो पहले घबराहट थी, और लोगों बयान करने का मकसद तो सिर्फ ये है कि मैं और आप भी फिक्र करें। अरे आखिरी वक्त है, ठंडे पानी का प्याला मांगा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने ला के दे दिया, इसके बाद पानी पिया नहीं, करीब रख लिया, रहमत वाला हाथ भिगो कर मुंह पे छींटे मार रहे। अल्लाह। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, ओ मेरे महबूब, ये क्या बनी, ये घबराहट कैसी, ये परेशानी कैसी। फरमाया मेरी आयशा, तू नहीं जानती मौत कितनी घबराहट वाली है। बनी इस्राइल के दो पैगंबर, दो नबी कब्रिस्तान में, और उन्होंने दुआ की, इलाहुल आलमीन एक मुर्दा हम पे जाहिर करते, हम कब्र का कुछ हाल पूछेंगे। उलमा इस्लाम ने लिखा है, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि एक मुर्दा जिंदा होकर इनके सामने आ जाए। इन्होंने पूछा, बता खबर में क्या गुजरती है, वो रो पड़ा और कहने लगा, बड़ी दूर की पूछी खबर का हाल पूछ रहे हो, तुम मुझसे ये क्यों नहीं पूछते कि मौत का झटका कितना शदीद है। अल्लाह। कहने लगा, 1000 बरस से ज्यादा मेरी मौत को गुजर गए, आज तक मेरे पैरों के नाखून भी कड़वे हैं। इतनी तलखी, इतना कड़वापन मौत की वजह से मुंह में आता है, लाखों बरस तक रहता है। फरमाया मेरी आयशा, तू नहीं जानती मौत कैसी घबराहट वाली है, और कितनों को उजाड़ के रख देती है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उम्मत से कितना प्यार है। आज हमारे यहाँ मौत आती है, बेहोशी या होशी, लड़की को सामने खड़ी करते हैं, पहचानता है, कहता है नहीं। माँ बच्ची को पहचानना छोड़ जाती है तकलीफ की वजह से, बाप बेटे को नहीं पहचानता, दादा पोते को नहीं पहचानता, खामिद बीवी को नहीं पहचानता, बीवी खामिद को नहीं पहचानती। ऐसी परेशानी का आलम है, मौत के वक्त पहचान खत्म हो जाती है। मगर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल को भी तुझे पहचाना, आखिरी वक्त में भी तुझे याद किया। चाहिए तो ये था कि दिन भर बैठ के गम में गुजारते, दुरूद शरीफ सारा दिन पढ़ते, कुरान की तिलावत करते। जिस नबी का सारी सारी रात कदम मुबारक कुरान पढ़ते हुए बरस कर पूजा गई,
जिस नबी ने 10 पारे की रकात में कुरान मजीद की तिलावत की है, आज उस नबी का आखिरी वक्त है, दीवाने परवाने परेशान है। हजरत इजराइल अपना काम कर रहे थे, घुटनों के करीब पहुंचे तो फरमाया, इजराइल तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है। अर्ज किया, मेरी क्या मजाल है कि आपको तकलीफ दूं? फरमाया, तेरा तकलीफ देने का कोई प्रोग्राम नहीं, और मेरी हालत ये है कि बड़ी शदीद तकलीफ हो रही है। उम्मत के जिन लोगों को तकलीफ दोगे उनका क्या, तुमने दुख देने हैं, जितनी तकलीफ देनी है, जितनी परेशानी देनी है, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी हसरत है, सारी उम्मत के दुखों को आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छाती पे खत्म कर ले। अल्लाह, सारे दुख आज मुझ पे खत्म कर ले, मेरी उम्मत को माफ कर देगा। सैयदा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, आवाज बिल्कुल पस्त होती चली गई, नरम पड़ती चली गई, आवाज खत्म हो गई, लब हरकत करते थे। फरमाती है, मैंने कान लगाया, एक ही जुमला था, रब्बी ग़ुफ़िरली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। सहाबा-ए-किराम को इत्तला मिली कि दो जहान के सरदार का विसाल हो गया, रुखसत हो गए। आदम सफीउल्लाह न रहे, मूसा कलीमुल्लाह न रहे, रहेंगे जब रसूल खुदा न रहे। बेशुमार लोगों को यकीन नहीं आता था कि मेरा महबूब और मौत, मदीने वाली सरकार और मौत, दो जहान के बादशाह हो और मौत। मस्जिद नबी में कोहराम मिट गया, सारा मदीना, मुज़ाफ़ात मदीना, सारा अरब रोने लगा। इश्क था, इस दर्जे का इश्क था सहाबा को, जिस सहाबी को ना खून भी मिला, एक ना खून मिला, 100 बरस तक सोने की डबिया में आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून को संभाल के रखा। जिसको एक बाल हाथ आ गया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, 500 साल तक उसकी हिफाजत की। और शायद मैंने पहले भी जिक्र किया हो, याद नहीं मेरे, हम लोगों के जिम्मे इल्जाम लगाते हैं, ये खेल तमाशे करने वाले, ये ढोल डपड़े बजाने वाले चूड़े, ये हमारे जिम्मे लगाते हैं कि ये तो नबी को मानते नहीं। हमारे दारुल उलूम देवबंद में, जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, दारुल उलूम देवबंद के मदरसे में एक रुमाल मौजूद है जो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चोगा मुबारक, आपकी पहने हुए इस्तेमाल करता चोगा मुबारक उस रुमाल में लिपटा हुआ कई साल तक रखा रहा। वो रुमाल, जिस रुमाल को नबी का बदन मुबारक नहीं, नबी के पहने हुए कपड़े को वो रुमाल लगा है, देवबंदियों के मदरसे के खजाने में सोने की डबिया में आज तक रखा हुआ है, और उसकी ज़ियारत कराई जाती है। बादशाहों के जरिए होता हुआ वो रुमाल इन लोगों तक पहुंचा है। हम तो नबी के कपड़े से को लगे हुए कपड़े का भी इकराम करते हैं, और मैं नहीं, क्या मदीने में कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी एक जगह बैठ के चरते फिरते हैं, कुत्ता बिल्ली को नहीं छेड़ता, बिल्ली कुकड़ी को नहीं छेड़ती, और मदीने का जानवर शर्म करता है तो वे ढोल बजाते तमाशा करते, यहाँ शर्म नहीं आती। आओ मनसाफरान जमा करो, जो मदीने
پسینے کی ہوا میں خوشبو آج ہے، آج وہ تم کستوری اور مشک عنبر سے نہیں پیدا کر سکتے۔ بے شک 1400 سال کے بعد بھی حضور کے جسم کو نہیں، حضور کے روضہ اقدس سے جو ہوا ٹکرا کے آتی ہے اس میں نرالی خوشبو ہے، تو حضور کے پسینے کی خوشبو کیسی ہوگی؟ بے شک اگر آج صحابہ ہوتے تو تم سے پوچھتے کہ تم کس کا تماشا کر رہے ہو؟ 12 ربیع الاول کو نارنگ منڈی ضلع شیخوپورے میں لڑائی ہوئی جلوس والوں کی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم گھوڑا نکالتے ہیں تو ہمیں کافر کہتے ہو، تم نے سنڈے نکالنے ہوئے ہیں جلوس میں۔ اندازہ گھوڑے، کھوتے، اونٹ، سنڈے، جلوس نبی کا۔ میں اگر تیرے بات کا جلوس نکالوں تو تجھے ناراضگی نہیں لگے گی؟ نبی نے قرآن دیا، نبی نے حدیث دی، نبی نے فرمان دیا، نبی نے اللہ کا پیغام دیا، اس کا اکرام کر۔ اور ایک اور بات میں تمہیں بتلاؤں اگلی بات عرض کرنے سے پہلے، لکھ لو، نوٹ کر لو، دین کے کام میں حکومت کبھی نہیں مدد کرے گی، کبھی نہیں سرپرستی کرے گی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ جلوسوں کی قیادت کہیں ڈی سی نے کی، کہیں اے سی نے کی، کہیں گورنر نے کی، کہیں تھانے دار نے کی؟ پتہ چل گیا کہ یہ دین کا کام نہیں، اگر دین کا ہوتا افسر بالکل قریب نہ آتا۔ لکھ لو یہ بات، ساری عمر میں افسر کبھی دین کے قریب نہیں آئے گا۔ اس لیے پتا چلا کہ یہ دنیا ہے، یہ لہو لعب ہے، یہ کھیل تماشا ہے، یہ بکھیڑا ہے، یہ نبی کا جلوس اور نبی کی خوشی نہیں۔ اور نبی کی وفات ہو تو ٹیکے لگاتا پھرے، نبی کی وفات ہو تو باتیں بجائے نہ۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، تیرا جوان بیٹا مر گیا ہو، جوان بیٹے کا جنازہ پڑا ہو، اور برابر میں میرا گھر ہے، میرے بیٹے کی شادی ہو، میں اگر ڈھول بجاؤں، آخر موت تو میں نے تو نہیں دی، تیرے بیٹے کی اللہ نے دی ہے نا، لیکن تیرا کلیجہ منہ کو آئے گا کہ ظالم میرے بچے کو دفن تو ہونے دے، ارے سامنے جنازہ پڑا ہے تو کھیل تماشے کر رہا ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ادھر نبی کا جنازہ ہے اور ادھر کھیل ہو رہا ہے۔ تمام صحابہ کرام دیوانہ وار چکر لگاتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کی گلی لگ کر کے روتے پھرتے ہیں، بیٹھے ہیں دیوانے، کوئی جنگلوں کو نکل گیا، کوئی مدینے کی گلی میں پڑا ہے، کوئی مسجد نبی میں پڑا ہوا ٹکرے مار رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر کے آپ کے چہرے مبارک سے چادر اٹھائی، پیشانی پہ بوسہ دیا، اس کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے فرمایا، لوگو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رسول کی ہے، پیغمبر کی ہے، نبی کی ہے، وہ گزر گئے، وہ رخصت ہو گئے، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اب اماتاؤ قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم نبی کا دین چھوڑ دو گے؟ کیا نبی کے دین میں ملاوٹ کرو گے؟ کیا نبی کے دین میں گڑبڑ کرو گے؟ اما یعبد محمد، اگر تم عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے تھے، قدمات وہ تو رخصت ہو گئے، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو، هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھ کر سنایا، تقریر کی، صحابہ کرام کی سمجھ میں بات آئی، کچھ تسلی ہوئی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 3 دن تک حضور کا جنازہ پڑا رہا، بالکل غلط ہے، البتہ تاخیر ضرور ہوئی۔ کیوں؟ کون دفن کرے، سب کا حال تو غیر ہے۔ اور فاطمہ الزہرا 6 مہینے
महीने जिंदा रही। अपने अब्बा के बाद हजरत अली कसम खाकर फरमाते हैं एक दिन मुस्कुराती नहीं देखी, पेट भर के खाना ना खाया, हर वक्त रोया करती थी। औला को किन हाथों से तुमने मेरे अब्बा की कब्र पे मिट्टी डाली। इन हजरात को सदमा पहुंचा, इन्हें तकलीफ पहुंची, देर हुई। सिद्दीक अकबर ने आकर के इंतजाम किया। और एक और बात बता दूं, नबी के गुलामों और नबी के जानिसारों, नबी की शफाअत के उम्मीदवारों, तवज्जो करना। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात जिस लिबास में हुई, कम से कम 12 पेवंद थे। तो चौड़ा हुआ फिरता है, अकड़ता फिरता है। तेरे आकार मेरे सारे जहान का आकार मौला आखिरी वक्त में इस हालत में खुदा के यहाँ रुखसत होता है कि उसके बटन के बजाय कांटे चुभे हुए हैं। इस हालत में आपने विशाल फरमाया। और यही वजह थी कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब आखिरी वक्त आया तो हज़रत आयशा के हाथ में नया कपड़ा देख करके पूछा है ये बेटी क्या है। अर्ज़ किया अब्बा मैंने कफन के लिए कपड़ा मंगवा लिया। फरमाया ना, नया कफन मुझ पे ना डालना, इसलिए कि मैं हुजूर के दरबार में जाकर शर्मिंदा ना हो जाऊं। अल्लाह हमारे लगे चाहिए कपड़ा किसी मदीने की बेवा को दे देना, अपना दुपट्टा बना लेगी, अपना पर्दा कर लेगी। मैं इस लिबास में जाऊंगा जिस लिबास में हम मौजूद हूँ। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस हाल में विशाल हुआ। तो सोचने वाली बात है, जिन लोगों ने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारा, जिन्होंने लहद में उतारा और जिन्होंने आखिरी दीदार किया होगा तो किस हालत से किया होगा कि अब आज के बाद ये शम्मा नजर ना आए। तो दुख तो उन्हें पहुंचा, परेशानी तो उन्हें पहुंची, हमें क्या तकलीफ हो। इसीलिए जब सूरत इज़ा जा नसरुल्लाह का नज़ूल हुआ सारे सहाबा खुश थे कि दीन कामिल हो गया, अल्लाह की मदद आ गई और फौज की फौज इस्लाम में दाखिल होंगी। लोगों ने देखा अबू बकर अलहदा बैठ के रो रहा है, पूछा सिद्दीक तुझे क्या हुआ, तू क्यों रोया? आज की सूरत तो बड़ी खुशी की सूरत उतरी है। जो सूरत नाज़िल हुई इज़ा जा नसरुल्लाह, इसमें तो खुशी है, मगर पैगंबर का रास्तार था। सिद्दीक अकबर रोने लगा, कहने लगा लोगों फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका लफ़ज़ तो पढ़ो। फरमाया जब इस्लाम में फौज की फौज आ जाए, अल्लाह की नुसरत आ जाए, फिर आप अपने रब की तस्बीह बयान करें। और मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस सूरत से मुझे पता चल गया यार की जुदाई का वक्त आ गया। अल्लाह इसलिए मैं परेशान हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आया तो ये सूरत नाज़िल हुई। वो सिद्दीक जिसने धन माल दौलत जान बेटी 52 साल की उम्र थी मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब 6 बरस की लख्ते जिगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाली है अबू बकर ने। नए आदमी आए होंगे, मैंने 2-3 जुमे पहले बताया था कि मोहब्बत का पता यूं चलता है, मोहब्बत का पता यूं चलता है नारे लगाने से नहीं। 2 बीवियां घर में मौजूद हैं, 4 बेटियां हैं, 2 शादीशुदा हैं, 2 अभी कंवारी है। ऐसी हालत में रिश्ता कौन दे? और हुजूर ने मांगा नहीं। सिद्दीक ने कहा या रसूलल्लाह मेरी एक तमन्ना है कि मेरी लख्ते जिगर और तेरी घरवाली बन जाए। 52-53 साल की उम्र थी जब ऐसा सिद्दीका को 6 बरस की उम्र की बच्ची है सिद्दीक ने हुजूर की झोली में डाली है। ईमान का पता यहाँ चलता है। आज किसी के पास बच्ची है, मैं भी आप भी लोगों में से हूँ, हर आदमी तलाश करता फिरता है गवर्नर मिल जाए, डीसी मिल जाए, कोई सरमायादार मिल जाए, कोई समंगलर मिल जाए, कोई कारों वाला मिल जाए। और वैसे जब बात चलेगी तो
मुझे है, इतनी किसी को भी नहीं। तो इश्क बड़ी चीज है, मगर इसके सादिक हो। इसलिए कहता है कि जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। उनके आमाल से पता चलता है कि मोहब्बत किसको है, कितनी है। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक से कहा कि हफ्सा के साथ निकाह कर ले। सिद्दीक अकबर ने जवाब न दिया तो नाराज हुए कि देखो ये बड़ा आदमी, मैंने बेटी पेश की ये बोलना भी नहीं, मैंने बेटी पेश की ये बोलना भी नहीं। जब हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ तो अबू बकर ने बात याद दिलाई, फारूक तुझे याद है जब तुमने अपनी बेटी की पेशकश की थी और मैं बोलना नहीं था? यहाँ याद है, बड़ा गुस्सा है उस दिन मुझे। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि आपने मुझे पेशकश की थी और मैंने झोली फैला के दुआ कर दी थी, या अल्लाह मेरी बेटी हुजूर के निकाह में है, फारूक की बेटी भी हुजूर के निकाह में चली जाए। कैसे थे ये लोग? ये है वो आशिक जिनको इस आशिक कहलाने का हक है। गजलें गाते हैं, सर पे मूछ ना दाढ़ी जैसे पंडित नेहरू का चाचा हो। इश्क देखो बढ़ा जाएगा, चढ़ता जाएगा इश्क। और नबी की शक्ल से नफरत है, नबी की सूरत से प्यार कर, सहाबा की सूरत से प्यार कर, हुसैन की सूरत से प्यार कर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत से प्यार कर, बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी की रहीमहुल्लाह की सूरत से प्यार कर, शाहरुद्दीन आलम रहीमहुल्लाह की, अली अहमद अजमेरी, बाबा फरीदुद्दीन शकरकंद, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। खुदा की कसम एक वली ऐसा नहीं जो नमाज छोड़ता हो और दाढ़ी मुड़ाता हो, एक भी वली ऐसा नहीं। ये तो हमारी 14वीं-15वीं सदी है ना, देखो जितना नंगा ज्यादा फिरे उतना ही बड़ा वली अल्लाह और मुश्किल कुछ। बिल्कुल नंगा जो है ना, बिल्कुल नंगा, सर से लेकर पांव तक पीछे पीछे फिर रहे लोग, पापा जी पापा जी पापा जी। क्या बात है भाई, अरे पापा जी पहुंचे हुए हैं। अरे पापा को तो अगला गाना पुछाड़ा ढकने का भी शूर नहीं बेचारे को है। बाबा तो सब कुछ दिखाता फिर रहा है, तुझे देख के देगा ये। और फिर हमें कहते हैं कि वलियों को नहीं मानते, और वलियों को मनवा, नंगों को तो ना मनवा। कौन कहता वलियों को नहीं मानता? मैं ऐसे वलियों को मानता हूँ। मैं मक्का मुकर्रमा गया, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। नेक आदमी, मुत्तकी परहेजगार आदमी जिससे मेरी मुलाकात हुई, आलिम था, मुहद्दिस था, वलीउल्लाह था। और अगली बात बताऊं, नाराज तो हो गए थोड़े से, वो आदमी था 14 अगस्त को जिस दिन हमारे पाकिस्तान का झंडा गड़ा, उसी दिन पाकिस्तान छोड़ के चला गया था। क्या भी यहाँ खैर नहीं। मौलाना खैर मोहम्मद साहब खुल हमजा वाले बावलपुर के थे, हदीस शरीफ पढ़ा करते थे, सारा दिन क्यों काटते, खुद अपने हाथों से गां काटते और तालिब को हदीस पढ़ा करते थे। उन्होंने बताया कि मैंने ख्वाब देखा, बैतुल्लाह का तवाफ हो रहा है, खलीलुल्लाह तवाफ कर रहे हैं, कलीमुल्लाह तवाफ कर रहे हैं, ज़बीहुल्लाह तवाफ कर रहे हैं, नूह नबीउल्लाह तवाफ कर रहे हैं, आदम सफीउल्लाह है, याकूब अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, अय्यूब अलैहिस्सलाम है। अंबिया किराम की जमात बैतुल्लाह का तवाफ कर रही है और पीछे पीछे अताउल्लाह का बुखारी चल रहा है। तवाफ में अंबिया के साथ चल रहा है। तो फरमाते थे कि मैंने पूछा, शाह जी ये मर्तबा कैसे मिला, अंबिया के साथ बैतुल्लाह का तवाफ? फरमाने लगे, बस अल्लाह ने यूं करीमी फरमा दी कि अताउल्लाह था, तुमने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए सारी उम्र जेल में काट दी, मुसीबतों में काट दी, आजा नबियों के साथ तवाफ करता रहे।
ہمارے ولی یہ ہیں جو نماز نہ چھوڑے، جو اللہ کا قرآن نہ چھوڑے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑے. ہمارے ولی وہ ہیں. ننگوں کو ہم ولی نہیں مانتے. ہمیں وہابی کہو، دیوبندی کہو، کچھ بھی کہو، ہم ننگے کو اور مشکل کشا تو کچھ لینے دینے والا تو ہم نبی کو بھی نہیں مانتے. صرف ایک اللہ کی ذات ہے. دعا آپ کریں، دعا میں کروں، دعا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، دعا حسین نے فرمائی، دعا علی مرتضیٰ نے کی. سب نے اللہ سے مانگا، تو بھی اللہ سے مانگا کر. یہ تھا میری معروضات کا آخری حافظ. خدا بند کریم نے دنیا میں ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم رلم پلم چلتے رہیں، بلکہ عبادت دین کا مفہوم 2-3 جملوں میں بتاؤں. عبادت خدا کی، اطاعت مصطفیٰ کی، خدمت مخلوق خدا کی، یہ ہے دین کا حاصل. عبادت خدا کی کر، بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، نظریاتی عبادت ہو یا پیسے کی عبادت ہو، کچھ بھی ہو اللہ کی عبادت کر. اطاعت مصطفیٰ کی ہوگی. خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کوئی نہیں. قیامت تک اور بعد میں بھی خدا کی خدائی جب تک ہے، میرے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ بھی باقی ہے. وہ خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، یہ مصطفیٰ میں وحدہ لا شریک ہے. اس کا ثانی کوئی نہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں. بتانا یہ چاہتا تھا کہ امت جس راستے پہ چلی ہے خدا خیر کرے. 10 محرم کو تو وہ جلوس نکالتے تھے سیدنا حسین کا، اور 12 ربیع الاول کو 5-4 برس سے، بلکہ زیادہ زور 2 سال سے ہوا ہے. میں لاہور تھا، لاہور میں خانہ کعبہ بنایا، بت بنائے، اس کے چاروں طرف بت گھوم رہے ہیں، بت گھوم رہے ہیں. میرے نبی نے بت توڑے تھے، امتی بن کے بت بناتا، تجھے شرم نہیں آتی؟ 360 بت بیت اللہ سے نکال کر باہر پھینکے. خلیل اللہ نے بت توڑے، حبیب اللہ نے بت توڑے، حسین نے بتوں کو توڑ کر سارا خاندان تو دے دیا مگر دین پہ ہاتھ نہ دے دیا. اور پھر عورتوں کو کیا چاہیے؟ سارے شہر کی عورتیں نکل کے آئی دیکھنے کے لیے، چلو بیت اللہ دیکھ کے آئیں گے. عورتیں بیچاری عقل مند تو ہوتی نہیں، سمجھدار تو اتنی ہے نہیں. ہم چڑھنے لگے غارے 100 پہ، تو درمیان میں عورتیں بیٹھی، چڑھتی چڑھتی تھک گئی بیچاری. ایک کہنے لگی، سونے نبی تینو کی پئی سی تو پہاڑا پہ چڑھ بیٹھا، سانو بھی تنگ کر گیا. خدا کی قسم اپنے کانوں سے لفظ سنے بیٹھے، تینو کی پئی سی جو پہاڑا پہ چڑھ بیٹھا. دوسری کہنے لگی، یہ میں نہیں اکھی دا ہوں، وہ آپ تھوڑے آئے تھی، لکن آئے تھی، کافر مارتے سن. تو اب وہ عورت کہتی ہے، پھٹے منہ ہوں مارن والا کون جمیا سی؟ اب بھی فیصلے سے اب بھی مقدمے اب بھی چکا لے. عقیدہ دیکھ. اور میں نے اپنے کانوں سے سنا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، باوضو منبر پہ بیٹھا ہوں، عورتیں آپس میں کہتی ہیں بیت اللہ کو ہے نہیں، ہی کتے کے بچ اللہ سائیں کی قبر ہے. اللہ جل حاضر ناظر ہے. اتنا بھی پتا نہیں کہ اللہ کی بھی خبر بنتی ہے کہ نہیں. تو بتائیے اور کیا ان کے عقیدے ہوں گے، کیا ان کا عمل ہوگا. پھر اس کعبے کو دیکھنے آتی ہیں، جلوس میں شریک ہونے کے لیے بیچ میں ٹپڑک ٹپڑک ہوتی ہے، دونوں طرف عورتیں چلتی ہیں. یہ تمام رسمیں یہودیوں کی ہیں، یہ ساری رسمیں عیسائیوں کی ہیں. نبی کے دربار میں شرمندہ ہونے سے بچو، اللہ کے دربار میں شرمندہ ہونے سے بچو. آگے ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، اگر بالکل ننگے ہو کے مرے تو کیا ہاتھ آئے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دوستو بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر ایک اور ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دوستو اگر آپ کبھی بھی دیوبند جائیں، دارالعلوم دیوبند جائیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے جو لگا ہوا رومال تھا وہ دیوبند میں موجود ہے، اس کی زیارت ضرور کریں. میں بھی کافی سال پہلے میں نے بھی اس کی زیارت کی تھی. تو آپ اگر کبھی بھی آپ لوگوں میں سے کوئی جائے تو انشاءاللہ اس کی زیارت ضرور کریں.